Prabhat Patnaik, and the caption of that article, which came out in from a couple of years ago, I still remember it. Hope against capitalism. That was the title of that article of Professor Prabhat Patnaik. I too had the humble privilege of writing about Hope Gold in the theoretical weekly of CPIM Kerala Youth, Malayalam, it's known as Chinna. So, without going into any further detail, Pope Francis was an extraordinary pope who, in his own way, wanted to identify the values of Jesus Christ. So it's a great loss. The latest positions he had taken about the attack on Gaza, he forcefully demanded that there should be ceasefire. Then he extended his solidarity with African Americans in the United States when Black Lives Matter movement was very strong. So we pay our homage. Yesterday, during the party state committee meeting, the state committee itself paid homage and we all stood silent for 1 minute, paying our tribute to Pope Francis. I take this opportunity to congratulate the trade union movement, the peasant movement, the agricultural labor movement, and the movement those who live in Bastis. They had a huge mobilization highlighting their rights. Brigade Parade Ground was filled, it was overflowing with red flag holding people, those who represent the rural poor. In fact, the 24th Party Congress in Madurai called upon all organizations where communists work, trade union, peasants organization, agriculture labor, and so on, to take up the problems of the rural poor and urban poor. And immediately after the successful conclusion of Madurai Party Congress, the democratic movement in the state of West Bengal has shown how the call of the party Congress can be sincerely and successfully implemented. Party Congress political resolution emphasized the importance of fighting the BJP-led governments in Delhi as well as in different states, which are in fact controlled by fascistic RSS. How a political party can work to divide people on religious life, communal life, is pernicious. Therefore, our party reiterated its commitment to work towards mobilizing all sections of society, various political parties, political forces, movements, social organizations, to develop a very broad-based political arrangement so that these fascistic forces can be prevented from ruining our country, ruining the idea of India. They are continuously assaulting the Republican, Democratic, Secular Constitution of our country. Now the Supreme Court has been compelled to take a position against the recently passed Waqf Act. It is prima facie against the Constitution. Constitution protects religious and linguistic minorities.
and Supreme Court was compelled to state that certain provisions of the Waqf Act are against the spirit and provisions of India's constitution. Then a parliament member of BJP, he comes out openly that Supreme Court pronouncements are creating civil war, creating unrest in the country, Supreme Court. So this is the extraordinary situation. I don't have to explain any further. Just now, Comrade Mohammed Salim told me about the most unfortunate developments in Jammu and Kashmir, where terrorists opened fire and many people got very seriously injured. We wish and hope that nothing would happen to their life. But what is the BJP government in Delhi? Keep saying that with their steps of nullifying Article 370 and dividing a state with extraordinary powers as granted by the constitution makers of our country. That state had a special status. They not only removed the special status of Jammu and Kashmir, they even destroyed their state that has been divided into two union territories. How can people be ridiculed like this? Only BJP can do that. After having done that, they started claiming that now everything is fine in Jammu and Kashmir. Terrorism has been put an end to. Extremely normal situation has been established in A&K. This was their claim. Now, continuously this is happening. Even when we are meeting here, this most unfortunate thing is happening. So it is a task of the secular and democratic forces to harness their energy in the fight against these fascistic forces, which are ruining the idea of Bengal has been the advanced outpost of the left and democratic forces. In a peculiar manner, various forces came together here and systematic attack has been unleashed. And there has been some decline in the electoral performance of our party and the left in Bengal and Tripura. Madura Party Congress has decided that strengthening the CPIM and left and democratic forces in our country as a significant political force that will play an important part in developing the broad-based democratic secular arrangement, struggle against fascistic RSS and their political party. So the struggle against fascistic forces with their neo-fascist bent, that is very important. For that, independent strength of CPIM and the left also is very important. In ensuring the independent strength of CPIM and the left, West Bengal has to play a very important role. So is Tripura. The state conference of CPIM in West Bengal did undertake very detailed discussion about this. And state conference has planned political organizational tasks to be undertaken in West Bengal so that the strengths can be regained for the party and the left West Bengal sooner than later. Party Congress has also underlined the importance of West Bengal. So we have to work together. Party CC and PP will be doing its bit in helping West Bengal party and the left forces in West Bengal for advancing its influence in a big scale. The huge Brigade Parade rally we had the other day was also the youth mobilization in Brigade Parade ground a couple of months ago. Source show that among people, the influence of
the democratic forces, the left forces, are very, very significant. Now, how this will be further expanded and this will get reflected in electoral struggle, we'll have to see. We are working towards that. The present government in West Bengal, led by Trinamool Congress, we do not have to speak how corrupt it is now in relation to the school teachers and employment and all that. I really don't have to explain anything to you. That agitation is still going on. Maybe Comrade Salim may add something more. And the gruesome manner in which a doctor was also a postgraduate student in medicine. He was bodily violated and she was murdered. How this government tried to shield the culprits? How spontaneous struggle of the people started? These are all the latest experience of the people of West Bengal. I am very sure people are realizing how corrupt and anti-people the state government is. Communal forces are also trying to be active in the state of West Bengal. RSS is very active. And there are some other forces who are also working almost like gangs among various other sections of society. CPIM and the left would handle this situation effectively. Sooner than later, we are very confident with the support of the people, we would be able to stage a significant comeback in the field of politics. We are trying to learn from the people, we are listening to the criticism of the people. At the same time, there are motivated campaigns against the CPM and the left. We would expose those also. We don't mind even learning from our adversaries. If there is some point in what they say, we are willing to take note of that and we will engage in course correction. So CPIM and the left is in the right path in the state of West Bengal. Party Congress has given a clear understanding as to how more and more sections of people can be won over and how fascist forces can be collectively resisted and defeated. This is all I would like to mention, present. আপনারা দেখেছেন আমাদের রাজ্যে এক ভয়াবহ পরিস্থিতি চলছে। শিক্ষক নিয়োগের দুর্নীতি গত কয়েক বছর ধরে ক্রমশ প্রকাশ্যে এসছে। আমরা প্রথম দিন থেকে আন্দোলন সংগ্রামে যারা ছিল তাদের পাশে ছিলাম এবং এখন দাঁড়িয়ে সরকার নিজে বারবার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, জেনে বুঝিয়ে দিয়েছে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, এখন এই সমস্ত শিক্ষক এবং যারা চাকরি প্রার্থী তাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। আমরা পূর্ণ সংহতি জানাচ্ছি। সরকারের যে মিথ্যাচার, দুর্নীতি, যার ফল ভোগ করতে হচ্ছে অসংখ্য পরিবারকে, সেখানে যেভাবে শিক্ষকরা বিক্ষোভরত, অসংখ্য কর্মচারী যাদের চাকরি গিয়েছে, পর্ষদের সামনেই হোক, স্কুল সার্ভিস কমিশনের সামনেই হোক, একই সময় দেখেছেন কিরকম ডাক্তারদের প্রতি বিশ্বাস ভঙ্গ করা হয়েছে, যা প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল কোনটা মানা হয়নি, এমনকি তাদের স্মারকলিপি নিতেও অস্বীকার করছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের সামনেও চলছে অবস্থান। আজকেও অভয়া মঞ্চের মিছিল আছে ঐক্যের জন্য, সম্প্রীতির জন্য। ডাক্তারদের সংগঠনে আছে, তারাও শিক্ষকদের, সংগ্রামরত শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াচ্ছেন। আজকে 22শে এপ্রিল যেমন লেনিনের জন্মদিন, তেমনি আমাদের রাজ্যে রেড ভলেন্টিয়ার ডে। সবচেয়ে অসময়, দুঃসময় রেড ভলেন্টিয়ার তৈরি হয়েছিল, আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমরা বলেছি রেড ভলেন্টিয়ার আমাদের ছাত্র, যুব, শিক্ষক সংগঠনকে এই অবস্থানরত, প্রতিবাদরত
শিক্ষকদের পাশে দাঁড়াতে। তাদের নানান প্রয়োজন আছে, মানুষের কাছে আবেদন করবো, সল্টলেকবাসী, বিধাননগরবাসীর কাছে আবেদন করবো, তারা ইতিমধ্যে সাহায্য করেছেন। যেহেতু তারা বলেছিল, স্কুল সার্ভিস কমিশন এবং মন্ত্রী নিজে বলেছিলেন গতকাল সরার সম্বন্ধে তারা এই যোগ্য অযোগ্য তালিকা প্রকাশ করবেন। এখন সেখান থেকে পিছিয়ে যাচ্ছে। তাদের যে দুর্নীতি করেছেন এবং গোটা প্রক্রিয়াকে যেভাবে নানান দোষে দুষ্ট করেছেন, তারই উপর তারা শিলমোহর মারতে চেয়েছিলেন এবং সেখানে যোগ্য অযোগ্য না হলে ওই ফেজ ওয়াইজ কাউন্সিলিং এর প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং তার পরবর্তী এইভাবে ভাগ করছেন। অর্থাৎ শিক্ষকদের মধ্যেই, চাকরি প্রার্থীদের মধ্যেই বিভেদ তৈরি করার চেষ্টা করছেন, ভাগ করার চেষ্টা করছেন। এরা বুঝেছেন এবং সেটা প্রতিবাদ করছেন। তাদের শুধু আমরা সমর্থন করছি না, আমরা গোটা রাজ্য জুড়ে তাদের প্রতি সংহতি জানিয়ে নানান কর্মসূচি আমরা গ্রহণ করতে বলেছি। আমাদের সংগঠন, আমাদের সমর্থক, আমাদের কর্মী এবং বিভিন্ন সংগঠন যেভাবে শিক্ষাকে ধ্বংস করা হচ্ছে, বিশেষত ছাত্র, অভিভাবক, যুব এবং শিক্ষক সংগঠনগুলোর সর্বস্তরে শিক্ষাকে বাঁচানোর জন্য, শিক্ষকদের মর্যাদা বাঁচানোর জন্য, শিক্ষকদের কাজ বাঁচানোর জন্য, সুষ্ঠু নিয়োগের দাবিতে এবং এই দুর্নীতি পর্দা ফাঁস করার জন্য, অপরাধী যাতে শাস্তি পায় তার জন্য মাঠে নামতে আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। একই সঙ্গে দাঁড়িয়ে আপনি দেখেছেন মুর্শিদাবাদে যে পরিস্থিতি তৈরি হলো, সেটাকে কিভাবে বিজেপি তৃণমূল ওই পরিস্থিতি তৈরি করতে, দাঙ্গা পরিস্থিতি তৈরি করতে সাহায্য করেছে, উস্কানি দিয়েছে এবং এখনো দিয়ে যাচ্ছে। এখন তৃণমূলের নেতা, সাংসদ বলছেন পরিযায়ী শ্রমিকরা এসে করেছে, কয়েকদিন যারা ঈদের সময় ছিল, পরিষ্কার স্পষ্ট। আর বিজেপি সেটাকে নিয়ে বলছে তাহলে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক যেখানে যাবে তাই ধর্মভিত্তিতে কাজ দেবেন, নাহলে দেবেন না। অর্থাৎ প্রত্যেকটা মধ্যে যে ধর্মীয় বিভাজন তারা তৈরি করতে চায়। পরিযায়ী শ্রমিক যারা এ রাজ্যে শিল্প নেই, কলকারখানা নেই, কাজ নেই, দেশের অন্যান্য প্রান্তে যাচ্ছেন, বিশেষত দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে যাচ্ছেন কাজ করতে, বিজেপির কথা কেউ শুনবে না, বিশেষত দক্ষিণের রাজ্যগুলোতে শুনবে না। কিন্তু তারা এখন প্রচার করছেন যাতে রাজ্যের মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত পরিযায়ী শ্রমিক, যেহেতু তৃণমূল দোষারোপ করছে শরীর সাক্ষী মাতাল, তাহলে বিজেপি বলছে তাদেরকে কাজ দেবেন না, ধর্ম দেখে কাজ দেবেন। আর তার পরিণতি আমরা দেখলাম গতকাল, আজকেও চলছে উড়িষ্যার কেওনঝড়ে, তার সঙ্গে দাঁড়িয়ে ঝারসুগুড়ায়, ওই মুর্শিদাবাদে, ওই জঙ্গিপুরে পরিযায়ী শ্রমিক যারা কাজে যাচ্ছিল তাকে কাজে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না, তাদের উপর আক্রমণ। গতকাল রাত্রি থেকে আমাদের মুর্শিদাবাদের নেতৃত্ব, রাজ্য নেতৃত্ব এবং ওখানকার আমাদের পার্টি নেতৃত্ব এই আক্রান্তদের পাশে আছে এবং এইভাবে প্রতিবেশী রাজ্যগুলোর মধ্যেও দ্বন্দ্ব তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। ধর্মের নামে হচ্ছে, ভাষার নামে হচ্ছে। সমস্ত বিভাজনকারী শক্তির বিরুদ্ধে আমরা মানুষকে ঐক্যবদ্ধ, সংঘবদ্ধ এবং সম্প্রীতি পরিবেশের মধ্যে থাকার আহ্বান জানাচ্ছি। তার পরিবেশ কি হয় আমরা বাংলাদেশে যেমন দেখেছি, আমরা কাশ্মীরে দেখছি। এত শত আপনারা শুনেছেন, দেবী বললেন যে কাশ্মীরে কিভাবে আক্রমণ করেছে সন্ত্রাসবাদী আক্রমণ। মোদী এবং তার সরকার বলতে ব্যস্ত যে সব সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে কাশ্মীরে, এখনো সেখানে সন্ত্রাসবাদী হামলা চলছে, কখনো সিকিউরিটি ফোর্স, কখনো সাধারণ পর্যটক। আর এমনিতেই ওখানে হরকা বন্ধে আমাদের রাজ্যের অনেক টুরিস্ট তারা আটকেছে। আক্রান্ত মানুষের পাশে আগে হলে লোকের দাঁড়ানো, সরকার দাঁড়ানো। আমার নিজে মনে আছে গত শতাব্দীতে যখন 96 সালে অমরনাথ যাত্রা যখন ক্লাউড বার্স্ট হয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়, সর্বপ্রথম তৎকালীন রাজ্যের নেতৃত্বের নির্দেশে আমি দিল্লি থেকে ওখানে পৌঁছাই আক্রান্ত মানুষকে বাঁচানোর জন্য। অমরনাথ যাত্রী যারা আটকে গিয়েছিল তাদের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করার জন্য, যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের ফেরত আনার ব্যবস্থা করার জন্য। এটা আগস্ট মাসে হয়। হয়তো কোনো কোনো প্রচার মাধ্যম দেখলাম এই টেররিস্ট অ্যাটাককেও আবার সাম্প্রদায়িক রং দেওয়ার জন্য বললেন অমরনাথের যাত্রার প্রাক্কালে। সবে গতকাল থেকে অমরনাথে যারা যাবে তাদের রেজিস্ট্রেশন শুরু হয়েছে, আবেদন দেওয়া হবে। কিন্তু এটা হরদম হচ্ছে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে, বিভাজনের বিরুদ্ধে। এবং কাশ্মীরে যেভাবে শুনলেন আর্টিকেল 370
তাকে বাতিল করে দিয়ে, রাজ্যকে ভেঙে দিয়ে বিজেপি যে পদক্ষেপ নিয়েছে তাতে ওখানে সন্ত্রাসবাদ শেষ করা নয়, আরো সন্ত্রাসবাদীদের উস্কে দেওয়ার কাজ করেছে এবং সেটাকে দেখিয়ে গোটা দেশের মানুষকে ভাগ করতে চাইছে। আমি সম্মাননাথকে বলবো, কাশ্মীর দেখিয়ে বিজেপি এই যে গোটা দেশের মানুষকে ভাগ করার যে প্রক্রিয়া তাতে অংশগ্রহণ করবে। আমরা এই টেররিস্ট অ্যাটাকে নিন্দা করছি এবং কেন্দ্র সরকারের কাছে জবাব দিয়ে চাইছি যে এত সিকিউরিটি ফোর্স, এত ঘোষণা, এত প্রতিশ্রুতি, তারপরে কেন আক্রমণ হবে? গতকাল এর আগেই ব্রাত্য বসু বলেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী যে তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং সাংবাদিক সম্মেলন করে তিনি জানিয়েছেন। আজকে তিনি বলেছেন যে কোনো তালিকা প্রকাশ করা হবে না, সুপ্রিম কোর্টের নিয়ম অনুযায়ী আমরা তালিকা প্রকাশ করতে পারি না। ঠিক 20 দিনের মধ্যে তার বয়ান টোটালটাই বদলে গেছে। বলবেন আপনারা মাঝে মাঝে যখন তৃণমূল নেতাদের সূত্র ধরে প্রশ্ন করেন তখন আমি বলি না ওদের কথা বিশ্বাস করেন কেন? তাহলে আপনাদেরও তো মুখ কালো হয়ে যায় ওদের কথা বিশ্বাস করলে। মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, নাম আমি আর বলছি না, এবং এটাও বলেছি জেলে না গেলে এই শিক্ষামন্ত্রী পূর্বতন শিক্ষামন্ত্রীর মতো সব কথা আরো বেশি স্পষ্ট হবে না। ওরা ধামা চাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে। তালিকা প্রকাশ করবে কি করে? তালিকা প্রকাশ করলেই তো কারা ঘুষ দিয়েছিল, কারা ঘুষ দিয়ে চাকরি পেয়েছিল, কারা অযোগ্য কোট অ্যান্ড কোট ওদের বাসায় তো সব প্রকাশিত হয়ে যাবে। তাহলে তৃণমূলের এবং বিজেপির ওই নেতাদের বাড়ি বাড়ি যাবে, টাকা দিলাম চাকরি গেল কেন? টাকা দেওয়া ছিল টাকা বিনিময়ে চাকরি দিলাম হয়েছিল। শুভেন্দু বিপদে পড়বে, ব্রাত্য বিপদে পড়বে, মুখ্যমন্ত্রী বিপদে পড়বে। কথায় বলে অতি চালাকের 3 জায়গায় গুণ, এরা আরো অতি চালাক, এরা এখন 5 জায়গায় গুণ। স্কুল সার্ভিস কমিশন, শিক্ষা পর্ষদ, শিক্ষা দপ্তর, ক্যামার্কস্ট্রিট এবং নবান্ন। আমি আর কালীঘাট বললাম না, কারণ টাকা পয়সার লেনদেন এই শিক্ষার্থীরা যখন এই চাকরি প্রার্থী যখন হয়েছিল আপনারা জানেন, এর মধ্যে মুখপাত্র ধরে ক্যামার্কস্ট্রিটে বৈঠক করেছিল। তারপর সেই ক্যামার্কস্ট্রিটে যখন এই চাকরি প্রার্থীরা গিয়েছিল তখন তাদের লাঠিপেটাও করা হয়েছিল। এবং যখন সেল কোম্পানি, যখন অরুণ জেটলি অর্থমন্ত্রী, যখন সেল কোম্পানিতে লিপস এন্ড বাউন্সে এত টাকা এলো থেকে, এটা তদন্ত হচ্ছিল, বিজেপি এখন তদন্ত করছে না। তখন লিপস এন্ড বাউন্স বলেছিল এই যে ঘুষের টাকা, কাট মানি, টেন্ডার এবং চাকরির, বলেছিল সার্ভিস চার্জ পেয়েছি আমরা। তাহলে কি সার্ভিস দিয়েছিল? চাকরি দেওয়া, দালালি করার, টেন্ডার পাওয়ানোর। কেন তদন্ত হলো না? বিজেপি কি জবাব দেবে? কেন আজ পর্যন্ত রেড হলো না? এখানে কালীঘাটে কাকু বলছে টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে এবং জমা দেওয়া হয়েছে, অভিষেকের নাম করে বলেছে। তাহলে যে কোম্পানির কর্মচারী গ্রেপ্তার হলো তার বয়ান অনুযায়ী সে কোম্পানির মালিক, সেই কোম্পানির প্রেমিসেস, সেও কেন রেড হবে না? এতে বোঝা যাচ্ছে শুধু ব্রাত্য বসু বা মুখ্যমন্ত্রী বা তৃণমূল ভিত্তির কথা বলছে না, বিজেপি এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছে। আমরা চাই স্কুলগুলো বাঁচাতে হবে। গরমের ছুটি নয় আগে দিয়ে দেবেন, তারপরে কি হবে? শুধু হেডমাস্টার ঘন্টা হয়ে যাবে? কোথাও কোথাও হেডমাস্টারও নেই, শুধু মিড ডে মিলের কর্মী থাকবে। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় যে শিক্ষা ব্যবস্থা প্রাইমারি থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকার মিলে সেটাকে শেষ করছে। সেই শিক্ষাকে বাঁচাতে হবে, শিক্ষকদের বাঁচাতে হবে। শিক্ষকদের মান মর্যাদা ভুলুণ্ঠিত, এখন তাদের জীবন নিয়ে সংসার দেখা দেবে। এই জন্য সামগ্রিকভাবে যৌথভাবে আন্দোলন করতে হবে, ঐক্যবদ্ধভাবে করতে হবে, তার পাশে দাঁড়াতে হবে। কোন শিক্ষামন্ত্রী, কোন মুখ্যমন্ত্রী, কোন মিথ্যা ভাওতার কাছে ওরা নথি স্বীকার করবেন না। অনেক দিন অনেকবার তারা এই ধোঁকা খেয়েছেন, আর যে ধোঁকা না খান সেই চেষ্টা করতে হবে। আমরা দেখলাম মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন ওপেন মিটিং থেকে যে কেন রোদের মধ্যে বসে রয়েছে, স্কুলে যান, আপনার মায়না পাওয়ার দায়িত্ব তো আমাদের, আমরা তাকে মায়না দেব। আমি 1 মিনিটের মধ্যে সলভ করে দিতে পারতাম, যেহেতু বাইরে আছি সে কারণে পাচ্ছি। এগুলো অতি চালাক শব্দের উচ্চারণ করলাম, অতি চালাক বলছেন। 1 মিনিট সমাধান করতে পারতেন। 2016 চাকরি প্রার্থী এখন পর্যন্ত বিপদে পড়েছে কেন?
উনি তো আগের নির্বাচনে প্রেস ক্লাবের সামনে দাঁড়িয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং কমিটি তৈরি করে দিয়েছিলেন। উনি তো মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে এরকম চুরি মেরে বলেছিলেন আমি আসবো বিডিবিডিবিসি, কোন খবরের কাগজে হেডলাইনও ছিল অন্য প্রসঙ্গে। উনি এলেন, দেখলেন এবং জয় করলেন। আর উনি চুরি মেরে বলেছিলেন সমস্যার সমাধান আমি 1 মিনিটে করে দেবো। নোটবন্দির সময় মোদী বলেছিল না 50 দিনে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, অর্থাৎ দুর্নীতি। সুতরাং ওই মিথ্যাচারে বিশ্বাস মানুষ করবে না। আপনি বাইরে আছেন কেন, তামাশা করছেন কেন? 1 সাল গড়িতে কত তামাশা করবেন? ওখান থেকে যারা জমিদাতা তাদেরকে চাকরি দেওয়া হয়নি, তাদের বিক্ষোভকে পুলিশকে নিয়ে ঠেকাচ্ছেন। এখানে সারা ধরে পুলিশকে নিয়ে ঠেকিয়েছেন। ওনার দরকার কি পুলিশ মন্ত্রী? শুধু পুলিশ থাকলেই তো হবে ওনার সরকারে। মুখ্যমন্ত্রী সমস্যার সমাধান করতে পারবেন উনি নিজের সমস্যা। বাম ফাউন্ডেশনে বছর বছর এসএসসি হয়েছে, এমএসসি হয়েছে, শিক্ষক নিয়োগ হয়েছে, সুষ্ঠুভাবে হয়েছে, এখনো চাকরিরত আছেন তারা। ওরা একটাও পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে দিতে পারেন না। মুখ্যমন্ত্রী চালাকি করতে পারেন, কোন কাজ সুচারুভাবে করতে পারেন না। ঠেকে গেছেন বলে আবার করতে চান। রেঞ্জ বাইরে চলে যাবে। একটু এগিয়ে আসতে হবে। বলছি আপনার প্রথম কথাটাই আমি ফেরত যাচ্ছি। সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোনোর আগের কথা ছেড়ে দিলাম। সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোনোর আগের কথা ছেড়ে দিলাম। সুপ্রিম কোর্টের রায় বেরোনোর পর থেকে মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রী যা যা বলেছেন, আজ ঠিকঠাক উল্টো কথা বলেছেন, এটা ওইখানে বসে থাকা এসএসসির সামনে আন্দোলনরত শিক্ষকরা বলছেন এবং তারা সরাসরি রাজ্য সরকারকে মিথ্যাচারের দায়ে অভিযোগ করছে। এরপরে কি মুখ্যমন্ত্রী এবং শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করবেন না? ন্যূনতম লজ্জাবোধ থাকলে পদত্যাগ করতে পদত্যাগে আটকে আছেন কেন? মিথ্যাচারী বলছে, শিক্ষকরা বলছেন, আন্দোলনরত যারা আছেন, যারা বঞ্চিত, যারা উপেক্ষিত, সেখানে দাঁড়িয়ে এর চেয়ে খারাপ আর কি হতে পারে? সেই রাজ্যের মানুষ বলছেন এই মুখ্যমন্ত্রী, এই শিক্ষামন্ত্রী মিথ্যা বলেছেন, মিথ্যাচারী, এবং তার কোনো কথা, কোনো প্রতিশ্রুতির কোনো দাম নেই। ন্যূনতম নৈতিকতা থাকতো, ন্যূনতম মূল্যবোধ থাকতো, তাহলে তিনি বলতেন অনেক হয়েছে আর নয়, তার বদলে তিনি পুলিশ রেডি দিচ্ছেন। সেটা হচ্ছে ডাক্তারি আন্দোলনেও দেখা গেছিল ভারতীয় জনতা পার্টি পরোক্ষভাবে পিছন থেকে মদত দিচ্ছিল। গত 2 দিন ধরে যে এসএসসি অফিসের সামনে আন্দোলন হচ্ছে, সেখানে ভারতীয় জনতা পার্টির একাধিক নেতাকে দেখা যাচ্ছে জল খাবার পৌঁছাচ্ছে, তারাও সেই আন্দোলনে প্রবেশ করতে চাইছেন। কি বলবেন? যারা আন্দোলন করছে তারা জানেন সেখানে নেপালি ভাষী হোক, বাংলা ভাষী হোক, হিন্দি ভাষী হোক, উর্দু ভাষী হোক, হিন্দু হোক, মুসলমান হোক, তপশিলি জাতি হোক, উচ্চ বর্ণের হোক, ওবিসি হোক, সবাই একসঙ্গে মিলে আন্দোলন করছে। আর ভারতীয় জনতা পার্টি গত কয়েকদিন ধরে মন্ত্র জপ করছে শুধু হিন্দু মুসলমান, বাঙালি অবাঙালি ভাগ করছে। তারা পেছন থেকে কি মদত করছে আমি জানি না, তাদের সামনে আসার মুখ নেই। কারণ মানুষ যখন আন্দোলন করে তখন ঐক্যবদ্ধ ভাবে করে, সরকার বিরোধিতা যখন করে এবং সেটা আন্দোলন টিকে থাকার শর্ত হচ্ছে তাদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তারা বিজেপির কোনো ফাঁদে পা দেবেন না যারা ভাগ করছে। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে বাংলার কয়েকটা লোক বসে আছেন চাকরি খাওয়ার জন্য, জনগণের কোনো কাজ করে না, কেবল কোর্টে গিয়ে জনস্বার্থ মামলা করে। কোর্ট দায়ী নয়, আমরা চাকরি দেব। উনি আগে কোর্টকে দায়ী করেছেন, সিপিএমকে দায়ী করেছেন, আইনজীবীদের দায়ী করেছেন, বিচারপতিও দায়ী করেছেন। শুধু নিজের দোষটা দেখেন না। টাকা খেয়েছে কে? স্কুল সার্ভিস কমিশন তৈরি করেছে কে? নিজের ধামা দেওয়া লোকজনকে বিভিন্ন শিক্ষা পরিচালনা বসিয়েছেন কে? ওয়েমার সিট
নষ্ট করার নিদান কে দিয়েছেন? দুর্বলী কোম্পানিকে কে দিয়েছেন দায়িত্ব? শিক্ষামন্ত্রী কে বানিয়েছিলেন? এবং এখনো দাঁড়িয়ে এই যে লিস্ট বেরোচ্ছে না, কার হুকুমে? নিজেই দোষী। মমতা ব্যানার্জি খোদ কৃষি ভাইপো কোম্পানি এই টাকার কারবার করেছে, বাকিরা তো সাংবাদিক জুড়েছিল কমিশন খোদ 25-75 ভাগ। তার কথা কে বিশ্বাস করবে? सलीम साहब, जिस तरीके से निशिकांत दुबे बीजेपी में 4 बार के एमपी हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला किया कि सुप्रीम कोर्ट अपने औकात में रहे, हद में रहे, और कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिविल वार की तरफ देश को लेके जा रहा है। देश का वाइस प्रेसिडेंट ने भी बोला कि सुपर ये पार्लियामेंट जो जजेस चला रहे हैं, और बोला कि आर्टिकल 142 को खत्म कर देंगे। क्या कहते हैं इसके बाद? बीजेपी खुद अपना पल्ला झाड़ दिया जी, और निशिकांत दुबे को बोला तुम अपने औकात में रहो, पार्टी के इतना औकात नहीं है कि उसको समर्थन करे। उस बारे में आप क्यों उसको इतना महत्व दे रहे हैं? बीजेपी हो या टीएमसी हो, जब भी वो उनका मन पसंद नहीं होता है तो न्यायालय को, न्यायाधीश को इस तरह से आक्रमण करते हैं। देश का वाइस प्रेसिडेंट अभी तो वो और कौन है? उसको मोदी और ममता मिल करके, आपको याद होगा दार्जिलिंग में मीटिंग करके हेमंत विश्व शर्मा और ममता बनर्जी, बीजेपी और टीएमसी दोनों मिलकर के साजिश के तहत उनको उपराष्ट्रपति बनाया। मैं साफ सीधा बात करता हूँ, ऐसे लोगों को अगर कोई पद में बढ़ा देने से वो पद का मर्यादा थोड़ी बनता है, पद का मर्यादा घटता है। इसका एक उदाहरण है। তন্ময় ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রে দল ঘড়ি সিদ্ধান্ত নিল, এখন বংশগোপাল চৌধুরীর ক্ষেত্রে আপনারা বুঝবেন না, দলের নিজস্ব একটা সাংগঠনিক কাঠামো আছে, গঠনতন্ত্র আছে, নিয়ম আছে। আপনি বোধহয় বিজেপি বা টিএমসি কভার করেন, ওই জন্য প্রশ্ন করতে পারছেন। সিপিএম কভার করতেন আগে থেকে, তাহলে জানতেন সিপিএম কিভাবে পরিচালিত হয়। তার গণতন্ত্র অনুযায়ী যে আমাদের শৃঙ্খলা আছে, সেই শৃঙ্খলা কিভাবে আরোপ করতে হয়। वक्त को लेकर के जिस तरीके से सलीम साहब, वक्त को लेकर के जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि नहीं ये देश के लिए भला होगा, मुसलमानों के लिए भला होगा, गरीबों के लिए भला होगा, दाऊदी बोहरा को प्रधानमंत्री बोल रहे कि हम नुक्ता और पॉइंट तक इससे डिस्कस किया 3 साल पहले। क्या कहते हैं इसके बारे में? आप जानते हैं ऐसे एक व्यक्ति भी थे उसी समुदाय के, वो किसी एक सेक्शन ऑफ पीपल को बदल के वो अपने एक दोस्त ढूंढते हैं, मित्र ढूंढते हैं। अभी नहीं बोलते मित्र होना, अभी मित्र ढूंढते हैं। लेकिन वो खुद जो समुदाय मोदी के दलाली में उतरेंगे, वो भी उनको भी किनारा किसी करना पड़ेगा। और ये सबको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट अपने अंतरिम बयान में भी बात बताए हैं कि ये संविधान का जो निर्देश है उसके अनुसार नहीं है। सवाल दाऊदी बोहरा मुसलमान का नहीं है, मुसलमानों का नहीं है, सवाल है संविधान का रक्षा करने का। जो बात एमएलए भी कहे कि हमारा जो संविधान है जो लोकतांत्रिक है, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो गणप्रजातांत्रिक है, उसको गणतंत्र है, उसको बचाना है। और उसके अनुसार से आप इस तरह के कानून नहीं ले आ सकते, किसी की धार्मिक मामले में आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हमेशा ऐसे दलाल ढूंढ के मिलता है, और अंग्रेज के जमाने से लेकर के अब तक के सरकार हमेशा दलाल ढूंढते रहते हैं। বন্যা টুডুর ব্রিগেডে সাফাইয়ের ছবি, ব্রিগেড চলে গেছে কিন্তু ব্রিগেডে কিন্তু সাফাই করছেন সেই ছবি এখন রীতিমতো ভাইরাল। রীতিমতো ভাইরাল যখন সোশ্যাল মিডিয়ায়, তো বাংলাদেশের জনপ্রিয়তা ক্রমশ বাড়ছে, ওটা কি এটা প্রভাব করতে পারে? ওই ঝাঁটা দিয়ে বন্যা টুডু শুধুমাত্র ব্রিগেডের যে নোংরা কাগজপত্র ছিল সেগুলোকে ঝাঁট দিচ্ছিল, যখন ওই ঝাঁটাকে ধরে আরো বন্যা টুডুর মতো হাজারো শ্রমিক, কৃষক, মেহনতি মানুষ, আদিবাসী, তপশিলি, সংখ্যালঘু বিজেপি আর তৃণমূলকে তাড়াবে, তখন নিশ্চয় পারবে। সুকান্ত মজুমদার অভিযোগ করেছেন যে তার ওয়াইফ 2008 সালে চাকরি পেয়েছিলেন এসএসসি দিয়ে, তার মায়না বন্ধ করে দিয়েছে এই সরকার, এবং তার প্রতিবাদে আজকে হাজরা মোড়ে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন, সেখানে অস্ত্র নিয়ে, এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির দিকে যাবেন মিছিল। তার আগে তিনি তৃণমূলের শিক্ষা থেকে পদত্যাগ করুন না, ওটা বিক্ষোভনা কি আছে তার সমস্যা ছিল, তাকে ওটা কান ধরে বলুন যে আমি ভুল করেছিলাম, ওই সময় থেকে আমি তৃণমূলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলাম শিক্ষা ক্ষেত্রে, তার অন্যায় করেছি।
ওখান থেকে বল, ওইখান থেকে বল, ওইখান থেকে আওয়াজ আসে। সংশোধিত ওয়াকাফের বিরুদ্ধে আগামী 26 তারিখে ব্রিগেড সংশোধিত ওয়াকাফ বিলের বিরুদ্ধে আগামী 26 তারিখে একটা বড় জমায়েত হচ্ছে ব্রিগেড। এটা নিয়ে ইতিমধ্যে বিতর্কও হচ্ছে, কারণ নীতিগুলো সেখানে থাকবেন না বা তার সংগঠনকে থাকতে নিষেধ করবে। যদি সেটাকে উপেক্ষা করে অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও আমন্ত্রণ জানানো যায়, আপনি সেখানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন কিনা বা এই ব্রিগেডটা নিয়ে ওভারঅল কি বলবেন? গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সব সংগঠন, সব দল, সব সম্প্রদায় গণতান্ত্রিক ভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার আছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের মন্ত্রী হয়ে গেলে তখন তার আসল চেহারা বেরিয়ে আসে। কত বিক্ষোভ করেছেন তিনি, কিন্তু যেরকম সিএনআর সময় ছিল, তৃণমূলীরা মনে করে তারাও শুধু প্রতিবাদ করবে, অন্য কারোর প্রতিবাদ করার অধিকার নেই। আমরা মনে করি সবার প্রতিবাদ করার অধিকার আছে। আমার প্রশ্ন হচ্ছে, এখন আমি আমন্ত্রণ পাইনি, আমন্ত্রণ পেলে তখন দেখা যাবে। কিন্তু আমি এটুকু বলতে পারি, শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সমবেতভাবে প্রতিবাদ গোটা দেশে হচ্ছে, আমাদের রাজ্যে কেন হবে না? ইনডোর স্টেডিয়াম হতে পারে, আউটডোর হতে পারে না। দ্বিতীয়ত, সেখানে দাঁড়িয়ে যাতে কোনো এই ধরনের ব্ল্যাকশিপ না থাকে, যারা এটাকে বদনাম করার জন্য এজেন্ট প্রভোকেটর হিসেবে কাজ করতে পারে, সে ব্যাপারে সাবধান থাকতে হবে, যাতে কেউ গন্ডগোল পাকিয়ে গোটা সম্প্রদায়কে বদনাম না। আজকে মুখ্যমন্ত্রী ফের বলেছে মুর্শিদাবাদে বাইরে থেকে লোক ঢুকে এখানে হামলা করেছে, মানে বহিরাগত তথ্য দিয়েছে, এবং কিন্তু দেখা গেছে যে কজন গ্রেপ্তার হয়েছে তারা সবাই মুর্শিদাবাদের লোক, এবং মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন সামনের মাসে যাব, সব আমি গিয়ে ঠিকঠাক করব। তাহলে পুলিশ মন্ত্রী মিথ্যে কথা বলছেন, আর নাহলে পুলিশ মিথ্যা ধরপাকড় করছে। যা ধরা পড়লো না মুর্শিদাবাদের লোক, আর উনি বলছেন বহিরাগত। মুখ্যমন্ত্রী একজন সার্টিফাইড মিথ্যেবাদী, সেটা প্রমাণ করছেন। আর তিনি পুলিশ মন্ত্রী, তিনি মুখ্যমন্ত্রী, তিনি কি করছেন? কাবজাল দিচ্ছেন, বাইরে থেকে এসে গন্ডগোল করে দিল। আমি যখন মুর্শিদাবাদে গিয়েছিলাম তখন থেকে বলেছি, ইনসাইডার্স কলিউশন না থাকলে এই ধরনের দাঙ্গা হাঙ্গামা হয় না, অতটা ভেতরে গভীরে গ্রামের মধ্যে ঢুকে। আজকে আপনার কাছে একটা হুমকি চিঠি এসেছে বলে জানা যাচ্ছে, এবং এই বিষয়ে কি বলবেন? চিঠি তো কত আসে, এবং ইতিমধ্যে সমাজ মাধ্যমে ওটা বেরিয়েছে, তাতে বিকাশ ভট্টাচার্য এবং আমাকে বলা হয়েছে হ্যাচাক করে দেবে। হ্যাচাক করতে যেটা বললাম, যখন মমতা ব্যানার্জি আর শুভেন্দু মাওবাদীদের নিয়ে সেখানে কিশোর বাহিনীকে নিয়ে এখানে হত্যালীলা চালাচ্ছিলেন, তখন একটা চিঠি পেয়েছিলাম, জালি কি ভেজাল আমি জানি না আসল, সেখানে এরকম আপনি এসব করছেন, সুতরাং মাওবাদী হিসেবে বলেছিল আমাকে হ্যাচাক করে দেবে। এরা বলেছে আমাকে এক্সিকিউট করে দেবে, অ্যাসাসিন করবে। তার আগে 92 সালে বাবরি মসজিদ ধ্বংসের পরে যখন আমি অল ইন্ডিয়া রাজনীতি করি দিল্লিতে, তখন আমাকে বজরং দল থেকেও পোস্টার পার্টি বলা হয়েছিল যে আপনি সাবধানে থাকবেন, আপনাকে শেষ করে দেওয়া হবে। সুতরাং সেই মুসলিম মৌলবাদী হোক, হিন্দু সাম্প্রদায়িক শক্তি হোক, সাং পরিবারের লোক হোক, আর এক্সট্রিম লেফট মাওবাদী হোক, ভালো হলো আমার সাইকেলটা কমপ্লিট হবে। তৃণমূল তো হরদম প্রতিদিন গাল দিয়ে যাচ্ছে। বুঝতে হবে এভাবে শুভেন্দু প্রতিদিন আমাকে গাল দিচ্ছে, মিথ্যাচার করছে, হিংসা ছড়াচ্ছে, দেশ ছড়াচ্ছে, ঘৃণা ছড়াচ্ছে, তাতে এরকম অনেক লোক আছে যারা শুভেন্দুর অনুগামী। কারণ তৃণমূলের নেতা ছিল তখন খুবই পড়ে গরু মাংস খাচ্ছিল, মুসলমানদের হয়ে অনেক টাকা পয়সা নিয়ে এসে দিয়েছে, এবং মালদা মুর্শিদাবাদ উত্তর দিনাজপুরের দায়িত্বে ছিল। সুতরাং এটা তার দ্বারাই অনুপ্রাণিত কেউ করেছে। ধন্যবাদ। আমরা বলেছিলাম যে 3 জন ওখানে খুন হয়েছে পুলিশের গুলিতে যাওয়া যাবেন, এবং দাঙ্গাবাজদের আক্রমণে প্রগোবিন্দ দাস, তার ছেলে চন্দন দাস। দাস পরিবার সরকারি সাহায্য নিতে অস্বীকার করছে।
আমরা বলেছিলাম ওখানে আরো অনেক লোক আছে, কারোর টোটো ভেঙে দিয়েছে, আগুন লাগিয়ে দিয়েছে, ঘর লুট করেছে, দোকান লুট করেছে, ছোট ছোট গুমটি দোকান ছিল সেগুলো লুট করেছে, মুদি দোকান লুট করেছে। আমরা সবটা পারবো না, কিন্তু মানুষের কাছ থেকে সাহায্য সহযোগিতা নেবো এবং অনেক মানুষ এগিয়ে এসেছেন। আমরা বলেছিলাম চন্দন দাসের 2 সন্তানের দায়িত্ব নেব শিক্ষা, অনেকে বলেছেন আপনারা কেন, 4 জন অধ্যাপক মানুষ, শিক্ষক মানুষ, তারা বলেছেন আমরা দায়িত্ব এগিয়ে এসেছেন। ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে দেখেছেন অনেকে বললো যে সবার কাছে পৌঁছতে পারেনি, আমরা তাৎক্ষণিক বলেছিলাম অনেক মানুষ যারা সাহায্যের জন্য ভলান্টিয়ার গিয়েছিল তারা সাহায্য করেছেন। আমাদের এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট রিলিফ কমিটি, তার ব্যাংক অ্যাকাউন্ট আছে, সেখানে দাঁড়িয়ে এটা পার্মানেন্ট স্টেট রিলিফ কমিটি আছে, সেখানে টাকা মানুষ সাহায্য করে এবং আমরা সারা বছর ধরে বিভিন্ন সময় এই ধরনের রিলিফের কাজ করি। এই ব্যাপারে আমরা আমাদের পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটিও বলেছে, আমাদের অন্য রাজ্য থেকেও বলছি অনেকেই, কিন্তু আমরা আমাদের রাজ্যে এবং মুর্শিদাবাদের ইতিমধ্যে একটু সাহায্য সহযোগিতা করছি যাতে আর্থিকভাবে রিহ্যাবিলিটেট করা যায় এই যারা ক্ষতিগ্রস্ত মানুষ আছেন তাদের। একটা মাত্র সেটা হচ্ছে যে গতকাল দত্ত বসু সাংবাদিক মানে ফোনে বলেছিলেন যে অযোগ্যদের নিয়ে আমি কোনো কথাই বলবো না, যোগ্যদের ব্যাপারটা আমি দেখছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে আপনাদের যোগ্য অযোগ্য দেখার দরকার নেই, আপনারা স্কুলে যান, মাইনা পাচ্ছেন, মাইনা পান, ক্লাস করুন, কে যোগ্য কে অযোগ্য সেটা আমাদের দেখার উপর ছেড়ে দিন। অর্থাৎ অযোগ্য শব্দটা কিন্তু এখন তিনি উড়িয়ে দিচ্ছেন না। তাহলে এই যে দুটো মত, একজন শিক্ষামন্ত্রী আর একজন মুখ্যমন্ত্রী, কি বলবেন এটা? সুপ্রিম কোর্ট বলেছে এই যে অনেক রকমের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে শিক্ষক নিয়োগে যেগুলো ক্যাবিনেট নিয়েছে, ওটা ক্যাবিনেট দোষী। ক্যাবিনেট আমাদের দেশের সংবিধান অনুযায়ী যৌথ দায়িত্ব, কালেকটিভ রেসপন্সিবিলিটি। তাহলে মমতা ব্যানার্জি এত প্রশাসনিক বৈঠক করে, নাটক করে, একটা ক্যাবিনেট বৈঠক করে একটা মত হতে পারছেন না। তার শিক্ষামন্ত্রী একটা কথা বলছেন, মুখ্যমন্ত্রী একটা কথা বলছেন, সকালে একটা কথা বলছেন, বিকেলে একটা কথা বলছেন, একটা কথা বলার পরে 20 দিনের মধ্যে 10 দিনের মধ্যে কথা পাল্টাচ্ছেন। কি বলে দেখে